আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। তোমরা শুনতে পাচ্ছ না? আমরা শুরু করতে পারি না? জি স্যার। ওকে, আমি স্লাইড শোতে যাচ্ছি সরাসরি। আর কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ। তোমরা ভালো আছো সবাই? অনেকদিন পর আপনাকে দেখলাম স্যার। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আসলে দেখা হবে শীঘ্রই। উই হোপ সো। জি স্যার। আমরা সরাসরি ক্লাসে যাই। আমি আসলে কয়েকটা পরীক্ষা ছিল, এই জন্য একটু দেরি হলো। তারপরে নেটওয়ার্কের একটু সমস্যা। শোনা যায় না। Today we have already written topics in topic transgenic plant or insect biotechnology. You see, content of the first topic is biotechnology, insect biotechnology, GMO and transgenic plant. So before going to making a transgenic plant, we have some condition that is called prerequisite. Source of gene of interest. We make a transgenic plant, so we need some gene. From where we gene we will found, that is called source of gene. It may be plant source, may be animal source. Write down the protocol of agrobacter mediated transformation. That means agrobacter mediated transformation protocol. Procedure to make a transgenic plant, and last, what are the potentiality of transgenic plant in IPM program. So you already know what is IPM. Integrated pest management. Technology. Thank you. Bio means life, technology means technique. That means usually we use this technology in the live things. That is called biotechnology. The live things means it may be living organism, plant, microorganism, bacteria, fungus, or other, and maybe plant. So in case of entomology, we can make transgenic insect, we can make transgenic plant, counter to insect resistance. So you already heard the name BTZ, BT brinjal, I think. BT brinjal means some one variety, just we try one AC gene transferred to the brinjal. This is, and these brinjal plant are protected from brinjal shoot and fruit borer. That is called BT brinjal. The application of technology to modify the biological function of an organism is called biotechnology. Some gene may be adding or some delete may be also. What is insect biotechnology? What is insect biotechnology? Insect biotechnology means normal biotechnology. It is also called ELO biotechnology. The use of insect as well as insect derived cell or molecules in medical, that is called red biotechnology, agricultural, that is called green biotechnology, and industrial biotechnology, what is called white biotechnology. That means use of insect, the use of technology on the insect for the welfare of the human being is called
insect biotechnology. What is GMO? A genetically modified organism or genetic engineered organism, you already heard this name, is an organism whose genetic material has been altered. What is genetic material? Genetic material is mainly DNA. This technique is generally known as recombinant DNA technology. Transgenic plant. Transgenic plant is a simply normal plant with one or more additional genes from diverse sources. A transgenic crop plant contains a gene or genes which have been artificially inserted instead of the plant acquiring them through pollination. Example, vitivincul. That means we can make a new plant or hybrid plant through conventional breeding, but with the transgenic process, diverse source we can transfer this gene. That means we collect from isolate genes from other source, that means bacteria, then we transfer this from to the plant. So plant is the living with plant kingdom and animal kingdom. Plant can make photosynthesis, but animal cannot photosynthesis. So gene sometimes cannot work. So in this technology, we can make transgenic plant by adding some gene. This gene must be resistance to insect. Insect resistance transgenic plant. আগের স্লাইডটা Yes. Anything wrong? আগের স্লাইডটা Again slide, no? Okay. This is definition of transgenic plant. A transgenic plant is a simple plant, but it must be add one or more gene from diverse source. Diverse source means it may be plant, other plant, it may be other microorganism. This is before going to making a transgenic plant, we need to fulfill some condition, like the factors for resistance should be controlled by single genes. That means if single gene transfer we making transgenic plant, that is more good than multiple gene. Standardization of methods for the transfer of such gene can easily be accomplished. That means there are several methods for transfer this gene to the plant, like agrobacterium, particle bombardment, particle acceleration. This is the method. This method should be accomplished with this gene. Number 3, expression of transferred gene should occur in the tissue at the appropriate line. That means some insect attacked in the vegetative stage, some attacked in the fruiting stage, some insect attacked in the flowering stage. So, like rice bug attacked only when rice is in doggy stage, not vegetative stage, but other insect attacked in only vegetative stage. So, if we making a transgenic plant, we should consider these things. Which time insect attack? The transgenic plant should be safe for consumption. That means sometimes other people say GMO is not safe for us. So it should be safe for consumption. Of course, it should be safe. Inheritance of the gene in the successive generation should be very stable. That means sometimes we say hybrid seed cannot stay next generation. We buy a hybrid rice seed, next generation we cannot make seed. So it should be stable, generation to generation, year to year. So this is the pre-selection of the site for making a transgenic plant. Source of gene of interest.
which gene we can consider for making a transgenic plant. So we know there are different order of our insect. Insect has like Lepidoptera, Diptera, Coleoptera, Hymenoptera, Hemiptera, like many order. So we more than 3 to 400 gene already isolated from bacteria. Bacillus thuringiensis like bacteria, and these all genes are resistant to insect like Cry1AA, Cry1AA B, Cry1AA C. These all genes are resistant to Lepidoptera insect. If we transfer this gene to the plant, that plant will not attacked by Lepidoptera insect. Cry1B, Cry1C, so also Lepidoptera insect. Cry2, resistance to Coleoptera insect. Lepidoptera and Diptera. Cry3, Coleoptera insect. Cry4, Diptera insect. Cry5, also like Lepidoptera and Coleoptera insect. স্যার এই জিনগুলো কোথা থেকে নেওয়া হয়? Gene is isolated from Source of bacteria. You know, Bacillus thuringiensis is one of the bacteria. This is only some gene I show. More than 2 to 300 gene already isolated. And these all gene are resistant to plant insect. So some gene also isolated from plant origin, like serine proteinase inhibitor, thiol proteinase inhibitor, lectin, alpha amylase inhibitor. These all genes from plant origin. And you see, this gene is microbial origin. Microbial origin, and this gene is plant origin. And this is some example of gene. We have more than many genes we have found. This gene is resistant to insect. So earlier I said some method we transfer like transgenic plant, making a transgenic plant. Here is the agrobacterium method, mediated transformation method. We already making some transgenic plant, tobacco transgenic plant, corn transgenic plant, cotton transgenic plant, resistance to Lepidoptera insect. Particle acceleration, one of the method or technique for transformation of gene. Electroporation, one of the technique for transformation of gene. Microinjection, one of the technique for transformation of gene, like tomato we make by microinjection method. So how to make a transgenic plant by agrobacterium mediated transformation? How to make a transgenic plant by agrobacterium mediated transformation? So first we have to identify a gene, we know. So we already know some gene. So which gene is resistant to which insect? We have to first identify that. That is called identify insect resistant gene for transformation. Second is, these gene must be construct. Construct means, you know, we directly with isolate and transfer. This will not accurate method. We have to some mechanism making this gene or transfer. So first we identify gene. After that gene should be collected from the plant or animal. After that, this gene again construct. That is called recombinant DNA technology. You know, I think. So before I say recombinant DNA technology, I see. This is called recombinant DNA technology. You can see this slide. Last line. These techniques are generally known as recombinant DNA technology. That means this DNA again recombine. That means construction and then transfer. You understand? Yes, sir. Okay, now third step is this gene should be transferred to agrobacterium, as this is agrobacterium mediated transformation. Last, these bacteria should be cultured for transformation, and after culture, this is
inoculate. Inoculate means to transfer to plant, you know, and that is co-cultivation. This is the only procedure. After that, after transformation of plant, we transfer this is to only callus or other here. After that, this is embryo selection, shoot selection or root formation, and last grafting on the root stock. That means this plant should be transferred to other area. And gene analysis last stage, if it is really transferred to the plant or not. After last step is gene analysis, confirmation of transgenic plant, that is genomic PCR, RT-PCR, southern blot, western blot, northern blot. All are the method for confirming gene is transferred or not. This is the only method. Okay. আর Yes. বাংলা বললে ভালো হইতো। বাংলা আসলে এটা জাস্ট বাংলা, ঠিক আছে বাংলায় বলছি, মিক্সড করে বলি, বাংলা ইংলিশ তাহলে সুবিধা হবে। So sometimes some question arise or say, or sometime in final examination, how to make a transgenic plant. What are the procedure of transgenic plant? This is the question, some final question or midterm or other days. So কিভাবে একটা ট্রানজেনিক প্ল্যান্ট তৈরি করা যায় ইনসেক্টের প্রতিরোধী? দ্যাট মিন্স আমরা যদি একটা ট্রানজেনিক প্ল্যান্ট তৈরি করি যে ট্রানজেনিক প্ল্যান্টটায় ইনসেক্ট লাগবে না, যেমন বিটি ব্রিঞ্জাল আমি উদাহরণ দিচ্ছি, বিটি ব্রিঞ্জাল যদি তোমরা লাগাও তাহলে ওই ব্রিঞ্জাল শুট অ্যান্ড ফ্রুট বড় লাগবে না, তাহলে ওই ব্রিঞ্জালকে আমরা একটা জিন ট্রান্সফার করে তৈরি করছি। সেই ধরনের একটা যদি ট্রানজেনিক প্ল্যান্ট তৈরি করতে চাই আমরা, মনে করেন রাইস ইয়েলো স্টেম বড়, দ্যাট মিন্স ধানের মাজরা পোকার বিরুদ্ধে আমি একটা ট্রানজেনিক প্ল্যান্ট করবো। সেই ট্রানজেনিক প্ল্যান্ট তৈরি করার কি প্রসিডিউর এখানে দেওয়া আছে, দেখো স্টেপ 1, স্টেপ 2, স্টেপ 3, 4, 5, 6, 7। প্রথমে কি করতে হবে, একটা জিন আইসোলেট করতে হবে, যে জিনটা নাকি ওই ইনসেক্টের বিরুদ্ধে কাজ করে। এটা অলরেডি অনেক আইসোলেট করা আছে, আমরা অলরেডি ইন্টারনেটে জানি। দ্যাট মিন্স ওটা কালেকশন করে আমরা সরাসরি ওই জিনটা আইসোলেট করব। আইসোলেট করে সেই জিনটাকে কনস্ট্রাক্ট করে ইনসার্টেশন করব। ইনসার্টেশন মিন্স ট্রান্সফরমেশন করব প্লান্টে। ট্রান্সফরমেশন করলে প্লান্টটা যে হয়ে যাবে নট নেসেসারি, তাহলে আমাকে কি করতে হবে, টেস্ট করে দেখতে হবে। টেস্ট কিভাবে, সিলেক্ট অর্গানিজম অর সেলস উইথ ইনসার্টেড ট্রান্সফর্মড জিন, ওটা সিলেক্ট করতে হবে এবং সেটা ট্রান্সফর্ম করতে হবে। তারপরে ইভালুয়েশন করতে হবে এক্সপ্রেশন হচ্ছে কিনা। হোয়াট ইজ এক্সপ্রেশন? এক্সপ্রেশন মিন্স লাইক আমরা যখন ধান গাছ লাগাই দেখবা যে, বা কোনো ভেজিটেবল বা সবজি লাগাই দেখবা যে প্রথমের দিকে একটা পাতা বেরোচ্ছে, তারপরে পাতাটা সবুজ হচ্ছে। আবার যখন মনে করো যদি কুমড়া গাছ হয়, কুমড়াটা পরে পাকলে আবার হলুদ হয়ে যাচ্ছে, হয় কিনা? এটা হওয়ার পিছনে বিভিন্ন জিন দায়ী কিন্তু। যেমন আমরা যদি আমাদের শরীরে দেখি, আমার চুল কালো হচ্ছে, আবার কিছুদিন পর সাদা হচ্ছে, আবার দেখা গেলো আমার ত্বক এক ধরনের, আরেকজনের ত্বক আরেক ধরনের, আমার চোখের রং কালো, আরেকজনের চোখ। এই সবগুলো কিন্তু জিন দায়ী, এবং এই জিনের এক্সপ্রেশন হচ্ছে যে কোন কালার হচ্ছে, তাহলে কালার একটা এক্সপ্রেশন, বোঝা গেছে কিনা? এমভাবে আমি যে জিনটা ট্রান্সফার করব সেই জিনটা এক্সপ্রেশন হচ্ছে কিনা এটা ইভালুয়েট করতে হবে। ইভালুয়েট করতে হবে এই জন্য যে ইট ইজ ট্রাস্টেবল, আর একটা জেনারেশন থেকে আরেকটা জেনারেশন হচ্ছে কিনা। দেখা যাচ্ছে আমরা প্রায় দেখি যে আম গাছ লাগায় আম্রপালি, কিছুদিন গাছ ছোট থাকতে অনেক বড় হয়, পরে আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যায় আমটা, হয় কিনা? তাহলে স্টেবল না আসলে ওই জিনটা ওখানে, যার কারণে এটা হয়ে যায়। যদি স্টেবল হতো সবসময় ওই আমটা বড়ই থাকতো। এরপরে ল্যাবরেটরি অ্যাসাই উইথ জেনেটিক্যালি ট্রান্সফার অর্গানিজম, ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করতে হবে যে আসলে এটা ঠিক আছে কিনা, আমি যে জিনটা ট্রান্সফার করলাম এই জিনটা ট্রানজেনিক প্লান্ট হয়েছে কিনা। এরপরে ফিল্ড ট্রায়াল করতে হবে, যে অনেক সময় যে কন্ট্রোল পরিবেশে হচ্ছে, দেখা গেলো টেম্পারেচারের জন্য হচ্ছে না, কম শীতের জন্য হচ্ছে না, এইগুলো ফিল্ডে যাই টেস্ট করতে হবে। যদি ফিল্ডে দেখা যায় টেস্ট, তারপরে হিউম্যান কনজাম্পশন কমার্শিয়ালে দেখতে হবে। হিউম্যান কনজাম্পশন যদি ঠিক হয় তাহলে আমার কমার্শিয়ালাইজেশন ট্রানজেনিক প্লান্ট করা যাবে। তাহলে এটা আমি কিন্তু সংক্ষিপ্ত বলেছি, তোমাদের যেখানে শীট দিব সেখানে কিন্তু ডিটেলস আছে যে আইডেন্টিফাই ট্রেট কিভাবে করব, জিন ইনসার্টেশন কিভাবে করব, সিলেক্ট অর্গানিজম দিয়ে এক লাইন করে আছে।
তো অনেক সময় প্রশ্ন 9 মার্কেরও হতে পারে, 6 মার্কের হতে পারে। তাই ওই অনুসারে আমাদের অ্যান্সার দিতে হবে। বুঝতে পারছো তোমরা? হ্যালো? স্যার হ্যালো? প্রিজেনিম মানে কি স্যার? কি? বলো। প্রোজেনিম দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে কি স্যার? দ্বারা? সরি। Progeny. প্রোজেনি স্যার। Progeny means next step. That means আমি আছি, আমার ছেলে is the progeny. বুঝা গেছে কিনা? জি বুঝা স্যার। গেছে? নেক্সট জেনারেশনের যে এটা আসবে সেটাই প্রজেনি। যেমন হচ্ছে আমি মুরগির ডিমের পরের জেনারেশন আসলো, সেটা হচ্ছে প্রজেনি। ক্লিয়ার? জি স্যার। এটা জাস্ট একটা ছবির মাধ্যমে ট্রানজেনিক প্ল্যান্ট তৈরি করা হয়েছে। ওভারভিউ অফ দ্য প্রসেস, দ্যাট মিন্স ক্লোনিং জিন, তারপরে ডিজাইনিং জিন, আমি অলরেডি বলে দিয়েছি এগুলি তোমাদের ইসে। তারপরে ডিএনএ আইসোলেশন, দ্যাট মিন্স জিন আইসোলেশন, ট্রান্সফরমেশন, টিস্যু কালচার এন্ড লাস্ট প্ল্যান্ট ব্রিডিং। আমি এখানে যে দেখা গেছে বলেছি যে প্ল্যান্ট ব্রিডিং করতে হবে বা হচ্ছে করতে হবে, ঠিক আছে? এটাও জাস্ট ছবির মাধ্যমে কিভাবে ট্রানজেনিক প্ল্যান্ট তৈরি করা হয়, জাস্ট বোঝানোর জন্য এই ছবি দুটো ব্যবহার করা হয়েছে। আসলে আজকের পড়ার মেন হচ্ছে কিছু আইডিয়া হবে যে আমরা আসলে তোমাদের আইপিএম অলরেডি পড়িয়েছে, তাই না? আইপিএম এর বেশ কিছু মেথড আছে বা এলিমেন্ট আছে, কম্পোনেন্ট আছে। তার মধ্যে একটা জেনেটিক্যাল মেথড আছে, কিন্তু জেনেটিক্যাল মেথডের মধ্যে একটা হচ্ছে ট্রানজেনিক প্ল্যান্ট তৈরি করে, আর একটা হচ্ছে যে হোস্ট প্ল্যান্ট রেজিস্ট্যান্স তৈরি করা, আর একটা হচ্ছে যে স্টেরিলিটি টেকনিক। এগুলো আলাদা আলাদা মেথড জেনেটিক কন্ট্রোলের, ঠিক আছে? আইপিএম এর আমার ট্রানজেনিক প্ল্যান্ট একটা কম্পোনেন্ট হতে পারে। ক্লিয়ার কিনা তোমরা? এখন কম্পোনেন্ট হলে তার ট্রানজেনিক প্ল্যান্ট আসলে সুবিধা কি কি, বা ট্রানজেনিক প্ল্যান্টে যদি সুবিধায় না থাকে তাহলে তো আমি ওটা ব্যবহার করব না আইপিএম মেথডে। দ্যাট মিন্স যদি শুধু তোমরা যদি মনে করো যে শুধু এই ট্রানজেনিক প্ল্যান্টই যথেষ্ট, তাও না। এটা শুধু একটা আইপিএম এর কম্পোনেন্ট, অন্য মেথডের সাথে এটা ব্যবহার করা যায়। তাহলে অনেক সময় প্রশ্ন আছে, হোয়াট আর দ্য পটেনশিয়ালিটি অফ ট্রানজেনিক প্ল্যান্ট ইন আইপিএম প্রোগ্রাম। বুঝতে পারছো কিনা? প্রশ্নটা আগে বুঝো কিনা? What are the potentiality of transgenic plant in IPM program? That means IPM প্রোগ্রামে ট্রানজেনিক প্ল্যান্টের কোনো প্রমিজিং ইফেক্ট আছে কিনা বা কোনো ইফেক্ট আছে কিনা, এটা ভালো কিনা খারাপ, বা এটা ব্যবহার করলে আমার ইনসেক্ট কন্ট্রোল হবে কিনা হবে না, এই যুক্তি দেখানো। দিস ইজ কল্ড, বা কোনো অ্যাডভান্সেস সুবিধাগুলি লেখা, অসুবিধাগুলি লেখা। দিস ইজ কল্ড potentiality of transgenic plant in IPM program. তোমার কি ক্লিয়ার কিনা প্রশ্নটা? জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে এখন এই প্রশ্ন আসলে তোমাদের অনেক সময় লিখতে হবে যে advantages associated with biotechnology for pest control. That means direct exposure to the pest. That means ওই প্লান্টটা যে কোনো জায়গায় খালি ইনসেক্টটা মারা যাবে বা প্লান্টের কোনো ক্ষতি হবে না, এটা একটা সুবিধা। রিডিউসড এনভায়রনমেন্টাল কন্টামিনেশন বাই পেস্টিসাইড, তাহলে তো আমাকে পেস্টিসাইড দিতে হবে না যদি ট্রানজেনিক প্ল্যান্ট করি, তাহলে এনভায়রনমেন্টেরও ক্ষতি হবে না। অপারেটর এক্সপোজার টু পেস্টিসাইড ব্যবহার করলে আমার কি লাগে? ট্যাঙ্ক লাগে, স্প্রেয়ার মেশিন লাগে, সবকিছু লাগে। এগুলো কিছুই লাগবে না আমি যদি ট্রানজেনিক প্ল্যান্ট তৈরি করি, তাহলে সেটাই তো সুবিধা। তারপরে প্ল্যান্টে সব সময় চারা থেকে শুরু করে প্ল্যান্ট ফল দেওয়া পর্যন্ত সব সময় প্রোটেকশন থাকবে, কারণ তার ভিতরে ওই জিনটা আছে। সব গ্রোয়িং সিজনে, দ্যাট মিন্স সিজনের প্রথমে শেষে কিছু কিছু ইনসেক্ট দেখা যায় ফল পাকলে অ্যাটাক করে, কিছু কিছু ইনসেক্ট দেখা যায় প্রথমে অ্যাটাক করে, এইগুলি আর হবে না। এই হচ্ছে অ্যাডভান্টেজেস অফ ট্রানজেনিক প্ল্যান্ট। তার মানে কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজেসও আছে। অনেক সময় আমরা বলি নন টার্গেট স্পেসিসে অ্যাটাক হয়, ক্ষতি হয়। আবার কি হয়? ইনভেসিভনেস ট্রানজেনিক প্ল্যান্ট, অনেক বেশি ট্রানজেনিক প্ল্যান্ট হলে সেটা অনেক এনভায়রনমেন্টের ক্ষতি হয়। দ্যাট মিন্স একটা জিন অন্য ক্রপে মুভমেন্ট করতে পারে, দ্যাট ইজ কল্ড উই সে ইজ হরাইজন্টাল মুভমেন্ট। অনেক সময় আমরা বলি যে এটা মানুষের জন্য ক্ষতিকর, দ্যাট মিন্স টক্সিসিটি অফ ট্রানজেনিক প্ল্যান্ট টু হিউম্যান। আবার অনেকে বলে যে
ট্রানজিনিক প্লান্ট আমরা যে বললাম তোমাদের দেখলা কিনা যে কনস্ট্রাকশন অফ জিন, এই জিন কনস্ট্রাকশনের সময় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়, অ্যান্টিবায়োটিক মার্কার ব্যবহার করা হয়। এই অ্যান্টিবায়োটিক মার্কারটা আসলে মানুষের ক্ষতিকর কিনা এই জন্য মনে করে যে এটা অনেক সময় ক্ষতি হয়, যার কারণে অনেকে বলে যে জিএমও ফুড ইজ নট গুড ফর হিউম্যান, অনেক সময় বলে। এবং ইউরোপ আমেরিকায় কিন্তু অর্গানিক ফুডকে ওরা পছন্দ করে। এক হচ্ছে পেস্টিসাইড অ্যাপ্লাইও পছন্দ করে না, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ জিএমও ক্রপও ওরা পছন্দ করে না। whereas they will produce it, তারা তৈরি করবে এবং they are already producing, তৈরি করছে। এই this is all of disadvantages of transgenic plant. That means if some question arises, what are the potentiality of transgenic plant in IPM program, then we can say its advantages as well as its limitation, both will. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ বলো তো স্যার বলো। আমরা যখন ট্রান্সজেনিক প্ল্যান্টটা যখন করব তখন তো হ্যাঁ। এক একটা প্ল্যান্ট বা ক্রপের তো এক এক স্টেজে এক এক রকমের ইনসেক্ট করে অ্যাটাক করে, তো হ্যাঁ। সেক্ষেত্রে আমাদের কি একটা স্পেসিফিক জিন করব নাকি কম্বিনেশন লাগবে? কারণ আমি যদি একটার জন্য করি আর একটা তো না। আমাকে অ্যাটাক করতে পারে। হ্যাঁ ভালো প্রশ্ন করেছো। আসলে এখনো এই ধরনের হয়নি যে একই জিন বিভিন্ন ইনসেক্টকে হবে, এটা হয়নি, শুধু একটা ইনসেক্টের বিরুদ্ধেই হয়। যেমন তোমরা দেখছো কিনা হলো বিটি ব্রিঞ্জাল, নাম শুনছো হয়তো। বিটি ব্রিঞ্জালে শুধু ব্রিঞ্জাল শুট এন্ড ফ্রুট বরাবরই হবে, অন্য হবে না। সেই ক্ষেত্রে এটা লিমিটেশন হবে। এটা তোমাদের প্রশ্নটা সুন্দর প্রশ্ন, এটা লিমিটেশন এটার ক্ষেত্রে। স্যার তাহলে মানে আদতে হচ্ছে আমার খুব মানে বাকিগুলোর জন্য আমাকে স্প্রে বা হচ্ছে যে পেস্টিসাইড ওগুলো ইউজ করতেই হবে। হ্যাঁ কিন্তু কমই হবে, কারণ কি আমাদের কিছু মেজর ইনসেক্ট আইডেন্টিফাই করে সেটা, যেমন একটা ক্রপের জন্য সব বেশি ইনসেক্ট কিন্তু মেজর না, বোঝা গেছে কিনা? স্যার আমাদের কি পেস্টটাকে শুধু দমন করতে হবে? হ্যাঁ কি পেস্ট দমন করলে অনেকটা সেম, কারণ এনভায়রনমেন্টে ইনসেক্ট অলরেডি থাকার দরকার আছে, না থাকলেও সমস্যা, ইকোলজিক্যাল ইমব্যালেন্স হয়। কারণ একটা ইনসেক্ট আর একটা ইনসেক্টকে ধরে খায়, তাহলে ওই ইনসেক্টটা তখন আবার মেজর পেস্ট হয়ে যাবে। তাই ইনসেক্ট কিছু দরকার আছে, শুধু কি পেস্টটা কন্ট্রোল করতে হবে। ইউ আর রাইট। So this is the class, today's class. If any question about transgenic plant? স্যার একটা পয়েন্ট ওখানে ছিল স্যার, দি ইনভেসিভনেস অফ ট্রানজেনিক প্লান্ট, স্যার এই পয়েন্টটা একটু কিছু বুঝিয়ে দিতেন স্যার। ইনভেসিভনেস হচ্ছে যে সাসেপ্টেবল, অনেক সময় এই জিনটা ইনভেসিভ হয়ে যায়, মানে অ্যাটাকিং হয়ে যায়, বা ওই ইনসেক্ট ওটা কাজ করে না ওইটার উপরে। দিস ইজ কল্ড ইনভেসিভনেস বলে। ঠিক আছে, এই যে দি ইনভেসিভনেস অফ দ্য ট্রানজেনিক প্লান্ট, অনেক সময় কাজ করে না, ই হয়ে যায়। আর কোন কারণ প্রশ্ন আছে? কেন হয় স্যার এরকম ইনভেসিভনেস? আনস্টেবলের জন্য হতে পারে, তারপরে জিনটা ওই অ্যাডজাস্ট হতে পারে না, তারপরে কোফ্যাক্টর বেশ কিছু কাজ করে, এই সব কারণে ইনভেসিভ। কারণ ফরেন একটা জিন অন্য একটা গাছে দিলে সেটা অ্যাডজাস্ট হয় না অনেক সময়, কারণ ওটা তো আলাদাভাবে আমি ইনসার্ট করে দিচ্ছি। বিভিন্ন ফ্যাক্টর কাজ করে এটাতে, এই ইনভেসিভনেসের জন্য। অ্যান্টিবায়োটিক মার্কার কোনটা স্যার? অ্যান্টিবায়োটিক মার্কার হচ্ছে যে আমি যে জিন ট্রান্সফার করব, হ্যাঁ এই জিন ট্রান্সফার করতে হলে আইসোলেট করতে হবে একটা প্লান্ট থেকে, ওই জিনটা বা অর্গানিজম থেকে আইসোলেট করে সরাসরি আমি ওই জিনটা ট্রান্সফার করতে পারি না, ওর জন্য আমাকে কনস্ট্রাক্ট করতে হয়। এই কনস্ট্রাক্ট করতে হলে অ্যান্টিবায়োটিক মার্কার ব্যবহার করা হয়। অ্যান্টিবায়োটিক মার্কার দিয়ে বোঝা যায় যে আসলে এটা উপযোগী হলো কিনা ট্রান্সফার, এবং ট্রান্সফার হওয়ার পরে এই অ্যান্টিবায়োটিক মার্কার দিয়ে টেস্ট করতে হয় যে আমার আসলে জিনটা গিয়েছে কিনা। এটা তো খুবই ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ আসলে তোমরা এত তাড়াতাড়ি বুঝবে না এই জন্য যে আমরা আসলে এটা প্র্যাকটিক্যালি করে এসেছি, কারণ একটা জিন কনস্ট্রাক্ট করেছি, ট্রান্সফার করেছি। এখন হঠাৎ করে তোমরা যেমন ধান হারভেস্ট করার পরে তো সিড হয় না, তাই না? ওটাকে শুকাইতে হয়, প্রসেস করে আমাদের বপন করতে হয় নির্দিষ্ট ইসে, তাই না? সেম ভাবে জিন ট্রান্সফার আইসোলেট করে কিছু প্রসেস হয় যেটা বলে কনস্ট্রাকশন। এই সময় অ্যান্টিবায়োটিক জিন ওর মধ্যে ঢুকে দেওয়া হয়, অ্যান্টিবায়োটিক মার্কার। ওই মার্কার দেখে পরে বুঝতে পারি যে না জিনটা ওই গাছে চলে গেছে, পরে এটা টেস্টিং একটা মেথড হয়।
মার্কার কেমিক্যাল বা এরকম কিছু? কেমিক্যাল, এটা কেমিক্যাল এটা স্যার ট্রান্সজেনিক ক্রপ কি স্যার ফিল্ড পর্যায়ে আসছে স্যার? ফিল্ড পর্যায়ে তো অলরেডি অনেক আসছে, এই যে বিটি ব্রিঞ্জাল আছে, তা এইটা ছাড়া আর কোনো কিছু? হ্যাঁ কটনের আছে, টমেটোর আছে, বাইরে কর্নের সবচেয়ে বেশি আছে, কর্ন মিন্স ভুট্টার সবচেয়ে বেশি আছে ট্রানজেনিক প্লান্ট। জি স্যার। স্যার সিআরওয়াই জিনগুলার উৎসটা কি, কোথা থেকে আসে এই কোন জিনগুলা? জিনগুলি? সিআরওয়াই ক্রাইজিন। ওটা হচ্ছে ক্রাই মানে হচ্ছে ক্রিস্টাল, এর উৎস হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া এক ধরনের। এই ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে, হ্যালো আমার ক্লাস চলছে, ক্লাস চলছে আমার, হ্যাঁ সরি আমার একটা ফোন আসছে। শোনো, এর উৎস হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া, বুঝতে পারছো? ব্যাকটেরিয়া থেকে এই জিনগুলি অধিকাংশই আইসোলেট হয়েছে, প্লান্টও হতে পারে এই জিন, ঠিক আছে? আমার তোমাদের যদি আরো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমি নেক্সট টপিকে যেতে পারি। স্যার হরাইজন্টাল মুভমেন্ট একটু বলুন। হরাইজন্টাল মুভমেন্ট মিন্স আমি ধরো সেম ক্রপে দিলাম ভুট্টা রিলেটেড ক্রপে অনেক সময় ট্রান্সফার হয়ে যেতে পারে, অনেক সময় হয় না যে পোলেন অন্য জায়গায় চলে যায় না, ক্রস পোলিনেটেড কিছু প্লান্ট আছে, সেম জাতীয় ফ্যামিলির ক্রপে এটা ট্রান্সফার হয়ে যেতে পারে, ওই ধরনের ওই প্লান্টটাও হয়ে যেতে পারে, ওই প্লান্টটা দেখা যায় নট ট্রানজেনিক নট আবার নরমাল প্লান্ট, এই ধরনের হয়ে যেতে পারে। দিস ইজ কল্ড হরাইজন্টাল ট্রান্সফার। আর যদি আরো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমি তোমাদের সরাসরি বলবো, অসুবিধা নাই। ইউনিভার্সিটি হোপফুলি দোয়া করো তাড়াতাড়ি খুলুক, তোমাদের সাথে আরো করি আমরা, ভালো লাগবে। ঠিক আছে, আমার মনে হয় নেক্সট টপিকে যাই আমরা, তাই না? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, নেক্সট টপিক হচ্ছে ইনসেক্ট স্টেরিলিটি মেথড। তোমরা অনেকটাই অ্যাডাল্ট এখন, তাই না? সুতরাং তোমাদের তার আগে আমি আসলে তোমাদের একটু জানিয়ে দিই যে লাস্ট ক্লাসে আমরা কি পড়লাম। আমার স্লাইড আগেই তৈরি করা, আসলে সেই স্লাইডে লাস্ট ক্লাসে কি পড়লাম এটা আমরা এগুলো পড়েছি, তাই না? এই যে একটু আগের ক্লাসে ট্রানজেনিক কিছু টার্ম পড়েছি, তাই না? তারপরে পড়েছি prerequisite of making a transgenic plant, তারপর source of gene of interest, protocol, agrovector mediated, তারপরে পড়লাম কি procedure, how to make a transgenic plant, and last একটা পড়লাম what are the potentiality of transgenic plant in IPM program, এটা পড়লাম। এখন পড়বো what is insect sterilization। স্টেরিলাইজেশন বুঝো কিনা, স্টেরাইল করা বুঝো কিনা? মানুষের ক্ষেত্রেও হয়, অন্য ইসের ক্ষেত্রেও হয়। তোমরা যেহেতু অ্যাডাল্ট, অনেক সময় বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট 80 দশকে নিয়েছিল না যে একটা ছেলের বেশি না, মানে দুইটার বেশি সন্তান নেওয়া যাবে না, হয়েছিল কিনা? সেই ক্ষেত্রে বেশ কিছু মেথড অ্যাপ্লাই করে, তাই না? ওয়ান অফ দ্য মেথড হচ্ছে যে পুরুষরা নিতে পারে আবার মেয়েরা নিতে পারে, এইভাবে ইনসেক্টের ক্ষেত্রেও আমরা এই মেথড অ্যাপ্লাই করবা। ক্লিয়ার কিনা? এখন মেথড অ্যাপ্লাই করা কি, এই মেথডকে আমি আগেই বলেছি আমি জেনেটিক মেথড তোমাদের পড়াচ্ছি আইপিএম এর। জেনেটিক মেথডের একটা কম্পোনেন্ট হতে পারে ট্রানজেনিক প্লান্ট তৈরি, আর একটা হচ্ছে ট্রানজেনিক অ্যানিমাল তৈরি হতে পারে। ক্লিয়ার কিনা তোমরা? ট্রানজেনিক অ্যানিমাল মিন্স ট্রানজেনিক ইনসেক্ট হতে পারে। ট্রানজেনিক ইনসেক্টের মাধ্যমে আমরা হ্যাঁ স্টেরাইল ইনসেক্ট করব। স্টেরাইল ইনসেক্ট করলে আমি ওই ইনসেক্টকে ছেড়ে দিলাম নেচারে, ওই ইনসেক্ট অন্য ফিমেলের সাথে সেই হলো কি বলে মিটিং করলো, কিন্তু নেক্সট জেনারেশন হলো না, তাহলে কি কন্ট্রোল হবে কিনা ইনসেক্ট? হবে স্যার। এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্যার আমরা একটা করে ইনসেক্ট ধরবো ছাড়বো, তাহলে তো কঠিন হয়ে যাবে। আমার কয়টা ইনসেক্ট ধরবো ছাড়বো, তো মাইরিয়ে ফেলতে পারছি ইনসেক্টকে, তাই ক্লিয়ার কিনা? তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে যে স্যার আমি তো ধরলাম ওই ইনসেক্টটাকে, স্টেরিলাইজ করা দরকার কি, ওই ইনসেক্ট তো মেরেই ফেলবো আমি। আসলে আমি আগেই বলেছি আমার ন্যাচারে ইনসেক্ট দরকার আছে। দরকার আছে কেন? যদি এখন দেখো তোমাদের প্রায় দেখো যে হঠাৎ করে একটা ইনসেক্টের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায় কিনা, কারণ অন্য ইনসেক্টের অভাবে ওই ইনসেক্টটা মেজর পেস্ট হয়ে যায়।
ওর একটা ন্যাচারাল এনিমি ছিল। ন্যাচারাল মিন্স ওই ইনসেক্টকে ধরে খেত। যে ইনসেক্টটা ওই ইনসেক্টকে ধরে খেত, যেহেতু ওই ইনসেক্টের অভাব হয়ে গেছে, এই ইনসেক্টকে আর ধরে খাচ্ছে না, এটা প্রচুর ভাবে বেড়ে যায়। বেড়ে যাওয়ার কারণে এই ইনসেক্ট খাবার পায় না, যে কোনো খাবারে খেতে থাকে, তাদের বেঁচে থাকতে হবে তো। এই যার কারণে আসলে এই স্টেরিলাইজ করে ছেড়ে দিতে হয় ইনসেক্টকে, সেটা কন্ট্রোল হয়। যদিও এটা আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হয় না, তবে এইটাও একসময় হবে। কারণ আমরা অনেক কিছু চিন্তা করিনি, সেটা হয়ে যায় কিন্তু, তাই কি না? আমরা অনেক কিছু চিন্তা করি না, কিন্তু সেটা হয়। তোমরা কি চিন্তা করেছো এইভাবে ক্লাস করবা? এটা তো চিন্তা করোনি, হঠাৎ যে ধরনের হয়ে গেছে, তাই না? সেম ভাবে আমরা আসলে অনেক কিছু চিন্তা করি না, সেটা হয়। একসময় দেখবা যে আমরা কিনছি, ট্রানজেনিক ইনসেক্ট কিনছি এবং আমাদের ফিল্ডে ছাড়ছি, এই ধরনের হবে এক সময়। হয়তো আমার জেনারেশন না হোক, পরের জেনারেশন হবে, পরের জেনারেশন হবে, এটা হবে। আসলে জেনেটিক কন্ট্রোল কি? জেনেটিক কন্ট্রোলের আরেকটা নাম হচ্ছে অটোসাইডাল কন্ট্রোল অর অটোসাইডাল মেথড। অটোসাইডাল মিন্স হচ্ছে যে অটো ভাবে কন্ট্রোল হয়। অটো ভাবে কন্ট্রোল হয় কি? ইনসেক্টকে কন্ট্রোল করে। দ্যাট ইজ হোয়াই দিস ইজ কল্ড অটোসাইডাল কন্ট্রোল অর জেনেটিক কন্ট্রোল। That means you see this genetic control method utilize insect pest for their own destruction. Therefore, this method are known as genetic control or autocidal control. ইনসেক্ট কে কন্ট্রোল করছে, এই যার কারণে কি আমরা বলি genetic control or autocidal control. In this approach, genetically modified insects are released among the wild population to make the mating infection, that means sterilize kora ba deprive kora, or to introduce lethal genes into the eggs of the female so that they do not develop beyond a particular stage. That means আমরা এগের মাধ্যমেও দিতে পারি, এগের মধ্যে, অথবা ইনসেক্টটা স্টেরিলাইজ করলে ছেড়ে দিলে মেটিং করবে, কিন্তু নেক্সট জেনারেশন হবে না, যার কারণে ইনসেক্ট কন্ট্রোল হবে। দিস ইজ কল্ড অটোসাইডাল কন্ট্রোল অর জেনেটিক কন্ট্রোল। আমরা ইনসেক্ট স্টেরিলাইজের বেশ কিছু মেথড জানি। কি কি? এক হচ্ছে যে সাইটোপ্লাজমিক ইনকম্প্যাটিবিলিটি, 2 নম্বর হচ্ছে হাইব্রিড স্টেরিলিটি, 3 নম্বর হচ্ছে মেল স্টেরিলিটি টেকনিক, ইনসেক্ট স্টেরিলিটি বাই ইরাডিয়েশন, ইনসেক্ট স্টেরিলিটি বাই কেমোস্টেরিলাইজ। এই 5টা পদ্ধতিতে ইউজুয়ালি আমরা ইনসেক্টকে স্টেরিলাইজ করি। কি কি মেথড আছে? দ্যাট মিন্স সাইটোপ্লাজমিক ইনকম্প্যাটিবিলিটি, হাইব্রিড স্টেরিলিটি, মেল স্টেরিলাইজেশন, ইনসেক্ট স্টেরিলিটি বাই ইরাডিয়েশন, ইনসেক্ট স্টেরিলিটি বাই কেমোস্টেরিলাইজ। এই 5টা পদ্ধতি, আরো মেথড থাকতে পারে বা আছে হয়তো, কিন্তু আমরা আপাতত এই 5টা মেথড সম্বন্ধে জানবো, যে মেথডগুলি ব্যবহার করে আমরা ইনসেক্টকে স্টেরিলাইজ করি। প্রথমটায় আসি আমরা, হোয়াট ইজ সাইটোপ্লাজমিক ইনকম্প্যাটিবিলিটি? সাইটোপ্লাজম, দ্যাট মিন্স তার আগে জানতে হবে আসলে নেক্সট প্রোজেনি, যে তোমাদেরকে যেন প্রশ্ন করেছিল প্রোজেনি কি, প্রোজেনিটা হয় কিভাবে। তাহলে আমি যদি মনে করি বাইসেক্সুয়াল, মেল এবং ফিমেল আলাদা, এবং ফিমেলকে ক্রস করতে হবে, ক্রস করে অর্ধেক বাবার কাছ থেকে আসবে, অর্ধেক মার কাছ থেকে এসে নতুন একটা জেনারেশন হবে কিনা। এবং অ্যাকচুয়ালি কি ট্রান্সফার হয়? ট্রান্সফার হয় জিন আসলে, বা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ভিতরে ক্রস হয়। তাহলে আমরা একটা সেলে যদি চিন্তা করি, সেলে কি কি থাকে? সেলে থাকে সাইটোপ্লাজম, সেলে থাকে নিউক্লিয়াস, সেলে থাকে মাইটোকন্ড্রিয়া, সেলে থাকে আদার অর্গানেলস। এই সবগুলো মিলে একটা সেল। এই সেলের অর্ধেক আছে, সেল মানে কোষ, এই কোষের অর্ধেক আছে বাবার থেকে, অর্ধেক থেকে আছে মার থেকে, এবং এটার জন্য ক্রস লাগে। এই ক্রসটা নিউক্লিয়ার মধ্যে হয়, কিন্তু এই সাইটোপ্লাজমিক ইনকমপ্লিটের ক্ষেত্রে এইটা হয় না। নিউক্লিয়ার মধ্যে ক্রস না হয়ে এগ থেকে যেটা আসে, বা স্পারমাটোজোয়া এবং ওভাম, এই দুটো যখন ক্রস হয় তখন প্লাজমার মধ্যেই হয়ে যায়, সাইটোপ্লাজমের মধ্যে হয়, কিন্তু নিউক্লিয়ার মধ্যে হয় না। যার কারণে নেক্সট জেনারেশন আর ভায়াবল হয় না, মারা যায়, বা নেক্সট জেনারেশন আর সক্ষম হয় না প্রোজেনি প্রোডাকশনের জন্য। দিস ইজ কল্ড সাইটোপ্লাজমিক ইনকম্প্যাটিবিলিটি। বুঝলে কিনা তোমরা? স্যার বুঝছো? স্যার আরেকবার একটু স্যার। দ্যাট মিন্স আমরা যদি নতুন কোন জেনারেশন করতে চাই, তাহলে মেল এবং ফিমেলকে ক্রস করতে হয়, তাই না? তাহলে আমাদের একটা প্রোজেনি আসে, নতুন হোক বা হোক, একটা নতুন আমার নেক্সট পপুলেশন লাগবে, আমার ছেলে মেয়ে লাগবে, কি হবে? নিশ্চয় মেল এবং ফিমেল লাগবে, লাগবে কিনা?
এখন মেল এবং ফিমেল ক্রস করার ফলে নতুন একটা জেনারেশন আসলো। কিন্তু এটা যখন হয় আমরা জানি যখন একটা তোমাদের জেনেটিক্সে পড়ছো দুইটার ভিতরে ক্রস হয়ে ফাদার এবং মাদার হয়ে নেক্সট প্রোজেনে আসে এবং এই ক্রসটা হয় নিউক্লিয়ার মধ্যে হয়, কিন্তু নিউক্লিয়াসে যে ডিএনএ থাকে সেটার মধ্যে হয়। যদি এই ডিএনএ তে অনেক সময় ক্রস হয় কিন্তু ডিএনএ না হয়ে সাইটোপ্লাজমে হয়ে যায়। সাইটোপ্লাজমে যদি হয় তাহলে এই নতুন প্রোজেনে হয় না, কোন একটা স্টেজে প্রোজেনেটা মারা যায়। এটাই হচ্ছে সাইটোপ্লাজমিক ইনকম্প্যাটিবিলিটি। দ্যাট মিন্স সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কিন্তু এগুলো ভাসতে থাকে, নিউক্লিয়াস, মাইটোকন্ড্রিয়া, এই সব কিছু। এইটা হচ্ছে পরে যদি করো তাহলে বুঝতে পারবো, অসুবিধা না। তবে ক্রসটা হবে না, কিন্তু নিউক্লিয়াসে না হয়ে সাইটোপ্লাজমে হয়, যার কারণে এই ইনকম্প্যাটিবিলিটি। সেটা কি সোমাটিক সেলে হবে? সোমাটিক সেলে কি হবে? সোমাটিক সেলেও হবে, হ্যাঁ। সোমাটিক সেলে তো সমস্যা নাই, কারণ আমি তো ইনসেক্ট স্টেরিলাইজ করব। সোমাটিক সেল তো ইনসেক্টে আছে, কিন্তু ওই সোমাটিক সেল এটা হওয়ার কারণে তো নেক্সট জেনারেশন হয় না। ঠিক আছে, এরপরে হচ্ছে এই জাস্ট একটু উদাহরণ, এই উদাহরণ এমনি নরমাল জানবে, এটা উদাহরণ ছিল এটা। এই এরপরে হাইব্রিড স্টেরিলিটি। হাইব্রিড স্টেরিলিটি তোমরা অনেক সময় দেখো যে ভুট্টার বীজ বা তুলার বীজ বা কোনো কিছু বীজ একবার হাইব্রিড বীজ লাগালে সেই থেকে আর নতুন করে বীজ তৈরি করা যায় না। কারণ কি? সেটা হাইব্রিড সিড, কিন্তু এবং হাইব্রিড সিডের প্রত্যেকবারই নতুন করে কিনতে হয় সিড। সেম ভাবে ইনসেক্টের ক্ষেত্রে ক্লোজলি রিলেটেড স্পেসিস ল্যাবরেটরি কন্ডিশনে যদি ক্রস করানো হয়, হাইব্রিড ইনকমপ্লিট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, স্টেরিলিটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং হয় ইনসেক্ট গুলির মধ্যে। ক্লোজলি রিলেটেড স্পেসিস গুলির মধ্যে ক্রস করিয়ে এটা করা যায় বা করে এটা, তবে এটা সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয় সাপেক্ষ। এটা এই যে হাইব্রিড স্টেরিলিটি ক্রপের ক্ষেত্রে ঠিক আছে, ইনসেক্টের ক্ষেত্রে আসলে তবে এই মেথডও হয় অনেক সময় যে সেম স্পেসিস না হয়ে ক্লোজলি রিলেটেড স্পেসিসে ক্রস করলো, কিন্তু নেক্সট জেনারেশন ফার্টিলাইজ হলো কিন্তু হাইব্রিড হলো। হাইব্রিড হওয়ার কারণে সে আর পরের জেনারেশন তৈরি করতে পারে না। তোমরা অনেক সময় দেখছো যে ঘোড়া এবং গাধা ক্রস করে খচ্চর হয়, খচ্চর কিন্তু নেক্সট জেনারেশন প্রোডাকশন করতে পারে না, জানো কিনা তোমরা? যার কারণে খচ্চরকে আমরা কোনো স্পেসিস বলি না। সেম ভাবে এই ধরনের হতে পারে। এরপরে মেল স্টেরিলিটি টেকনিক, মেন যেটা এই মেল স্টেরিলিটি টেকনিক। মেল মিন্স শুধু মেলকে স্টেরিলাইজ করে ফিমেলের মধ্যে, ওয়াইল্ড ফিমেলের মধ্যে আমরা ছেড়ে দিব, তাহলে মেল স্টেরিলাইজ বাট দে উইল মেট উইথ ফিমেল, নরমাল ফিমেল। নরমাল ফিমেলের সাথে সে যখন মেট করবে তখন কি হবে? তাহলে ফিমেল, নরমাল ফিমেল বুঝবে না, মেট করে যাবে, কিন্তু সে নেক্সট জেনারেশন প্রোডাকশন করতে পারবে না। দিস ইজ কল্ড মেল স্টেরিলিটি টেকনিক। ক্লিয়ার? এই মেথডটা প্রথমে 1937 এ ইএফ নিপলিং, একজন ইউএস ভদ্রলোক সায়েন্টিস্ট, স্ক্রিওয়ার্ম ফ্লাই তোমরা দেখেছো কিনা? এই যে গরুর এক ধরনের মাছ, এই মাছিটা গরুতে, মহিষে বা ঘোড়ায় লাগে, রক্ত খেয়ে নেয়। এটা ইউএসএ খুব বেশি ছিল। এই মাছিটা কি বৈশিষ্ট্য আছে? শুধু ফিমেল অনেকগুলো মেলের, এই মেল অনেকগুলো ফিমেলের সাথে মেট করে, কিন্তু ফিমেল শুধু একটা মেলের সাথে মেট করে একবারই জীবনে, কিন্তু মেলটা অনেকগুলো ইসের সাথে। তাই ও চিন্তা করলো যে আমি যদি মেলটা যেহেতু অনেকগুলো ফিমেলের সাথে মেট করে, আমি এটা যদি করি, স্টেরিলাইজ করে ছেড়ে দিই, তাহলে সব অনেকগুলো ফিমেলের সাথে সে মেট করলে কোনো ফ্যামিলি নেক্সট প্রোজেনি উৎপাদন করতে পারবে না, কারণ সে তো বন্ধা। এই মেথডটা ইজ দিস মেথড ইজ ভেরি সিম্পল। Mass rear of pest, sterilize it and then release the pest into a population of wild individual. Clear? That means আমি একটা মেলকে বন্ধা করব এবং ওয়াইল্ড পপুলেশন ফিমেলের মধ্যে ছেড়ে দেব। তাই ওয়াইল্ড ফিমেলের সাথে সে মেট করবে। Between sterilized and wild individual will not produce viable offspring. Progeny and offspring same, and this may then lead to autocidal control of the pest. এই মেথডকে অনেক সময় SIRT বলা হয়, স্টেরিলাইজ ইনসেক্ট রিলিজ টেকনিক। বুঝতে পারছো কিনা? স্টেরিলাইজ ইনসেক্ট রিলিজ টেকনিক বলা হয়। কিন্তু এই মেথডের বেশ কিছু কন্ডিশন আছে। কন্ডিশন হচ্ছে যে
ফিমেল কে অনলি মেট করতে হবে ওয়ান, বাট মেল কে সেভারাল টাইম মেট করার অ্যাবিলিটি থাকতে হবে, সেই ধরনের ইনসেক্ট হতে হবে। তারপরে this method has great potential for eradicating or controlling pest when population are at low level. Low level থাকলে এটা আসলে কন্ট্রোল হবে, বেশি থাকলে আসলে সম্ভব না, কারণ অনেক ফিমেল থেকেই যায় যারা ই না করে। তারপরে রেশিও কি হতে পারে, 10:100, দ্যাট মিনস এটা স্টেরিলাইজড ওয়াইল্ড কুইলস ইজ জেনেটিক্যালি থট নেসেসারি, এর থেকে বেশি হলে আর কাজ করে না। 100% স্পেসিস স্পেসিফিক হবে 100%, তার মানে কারণ নির্দিষ্ট স্পেসিস ছাড়া নির্দিষ্ট স্পেসিস মেট করে না, নেক্সট জেনারেশনও করে না, তাই স্পেসিস স্পেসিফিক এটা। আর কি এটা আইসোলেটেড ছাড়া সম্ভব না, কারণ আইসোলেটেড যদি আইসোলেটেড না থাকে বা আইল্যান্ড যদি আইসোলেটেড না থাকে এটা সম্ভব না, ঘেরা কোনো জায়গায় বা আইসোলেটেড জায়গায় ভালো। আর পপুলেশন ডাইনামিক্স সম্বন্ধে আমাদের প্রচুর নলেজ থাকতে হবে, আদারওয়াইজ দিস ইজ নট পসিবল। অনেক সময় তোমাদের কোশ্চেন আছে যে হোয়াই আর দ্য মেল ইনসেক্ট স্টেরিলাইজড ফর এফিশিয়েন্ট পেস্ট ম্যানেজমেন্ট। বুঝতে পারছো, এই প্রশ্ন আসে অনেক সময়, যে বিভিন্ন সালের প্রশ্ন দেখলে তোমরা বুঝবে যে কেন শুধু মেল ইনসেক্টকে আমরা স্টেরিলাইজ করি, কেন এটা ইফেক্টিভ এই স্টেরিলাইজটা পেস্ট ম্যানেজমেন্ট ক্ষেত্রে, ফিমেল কে করি না কেন। ফিমেল কে করি না এই জন্য যে দেখা যায় একটা ফিমেল অনেকগুলো মেলের সাথে মেট করে, কিন্তু না একটি অনেকগুলো মেলের সাথে, কিন্তু একটা মেল অনেকগুলো ফিমেলের সাথে করে, কিন্তু ফিমেল একটা মেটের সাথে করে তার প্রজনন করে সে মারা যায়। কিন্তু তোমরা প্রায় জেনে থাকবে যে অ্যাডাল্ট ইনসেক্ট কিন্তু বেশি দিন বাঁচে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোলেপ্টের ক্ষেত্রে বেশি দিন বাঁচে, অন্যান্য ক্ষেত্রে খুব কম দিন বাঁচে, কারণ তার ডিম পাড়া মেট করাই মেন কাজ, আর অন্য কিছু না। এবং ইনসেক্টের ক্ষতিকর স্টেজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা জানি লার্ভাল স্টেজ, ক্লিয়ার কিনা তোমরা, লার্ভাল স্টেজ। তাই এই যে অ্যাডাল্ট মেলকে যদি আমরা স্টেরিলাইজ করি, যেমন মশার ক্ষেত্রে চিন্তা করতে পারো, স্কিপ ওয়ার্মের ক্ষেত্রে চিন্তা করো, এইগুলি কিন্তু মশা যেমন ফিমেল মশায় ব্লাড সাক করে, ভাইরাস মেল ব্লাড সাক করে না, মেলের অত ইম্পর্টেন্ট না মসকিটোর ক্ষেত্রে। মেলকে যদি আমি স্টেরিলাইজ করে ছেড়ে দিই, তাহলে আমাকে কামড়াইলেও না, আবার দেখা গেল আবার ফিমেলের সাথে মেট করে ওই ফিমেলটাও আবার নেক্সট জেনারেশন প্রোডাকশন করতে পারছে না, তাহলে এটা একটা ইফেক্টিভ দিক, ক্লিয়ার কিনা তোমরা। তাই শুধু আমরা মেলকেই বেশি স্টেরিলাইজ করি। 4 নম্বর মেথড ছিল স্টেরিলাইজ ইনসেক্ট বাই ইরাডিয়েশন। ইরাডিয়েশন মিন্স আমরা যে রেডিয়েশন অ্যাপ্লাই করি, এই রেডিয়েশন আলফা রেডিয়েশন হতে পারে, এক্স রে হতে পারে, গামা রে, আলফা পার্টিকেল গামা পার্টিকেল হতে পারে, বেটা পার্টিকেল হতে পারে। তাহলে আলফা এবং বেটাকে আমরা পার্টিকেল বলবো, আর রে বলবো এক্স রে, এইগুলোকে নিউট্রনস হতে পারে। এর মধ্যে একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, আলফা রেডিয়েশন বাই 60 CO with the half life of 6 is the most common method of sterilization। এটা ব্যবহার করা হয় অনেক সময় স্টেরিলাইজ করা, অথবা আপনি তোমরা জানো রেডিয়েশন অ্যাপ্লাই করে স্টেরিলাইজ করা যায়। জাস্ট একটা উদাহরণ এখানে। এখন রেডিয়েশনে অ্যাপ্লাই করলে আসলে ইনসেক্টের কি ঘটে যার কারণে ইনসেক্ট আসলে স্টেরিলাইজ হয়? 4টা মেন কারণ ঘটতে পারে। একটা হচ্ছে ইনফেকান্ডিটি হতে পারে। তোমরা কি কেউ জানো ফেকান্ডিটি কি? কেউ বলতে পারবে ফেকান্ডিটি কি? ফেকান্ডিটি, হোয়াট ইজ ফেকান্ডিটি? সুবিধাবাদী না, ফেকান্ডিটি হচ্ছে যে ইনসেক্টের ডিম পাড়ার ক্ষমতা, ভায়াবল ডিম পাড়ার ক্ষমতা, সেটা বলে ফেকান্ডিটি। ক্লিয়ার কিনা তোমরা? এখন আমরা রেডিয়েশন দিলাম কিন্তু ইনসেক্ট ডিম পাড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললো, এটা হতে পারে ইনফেকান্ডিটি, এটা বলে। ক্লিয়ার? ইনক্যাপাবল অফ প্রোডিউসিং ভায়াবল এগ ইজ কল্ড ইনফেকান্ডিটি। এরপরে কি হতে পারে? অ্যাসপারমিয়া হতে পারে। অ্যাসপারমিয়া হচ্ছে যে প্রথমেরটা ফিমেলের ক্ষেত্রে, পরেরটা মেলের ক্ষেত্রে। মেল কি করে? স্পার্ম প্রডিউস করে। যদি রেডিয়েশন অ্যাপ্লাই করি স্পার্ম প্রডিউস হবে না। স্পার্ম প্রডিউস না হলে কি হবে? স্পার্ম যদি ফিমেল না পায় তাহলে নেক্সট জেনারেশন তৈরি করতে পারবে না। ক্লিয়ার? তাহলে ইনফেকান্ডিটি হতে পারে, অ্যাসপারমিয়া হতে পারে। অ্যাসপারমিয়া মিন্স স্পার্ম
প্রডিউস হবে না। ফেলিউর অফ দ্য টেস্টিস টু প্রডিউস স্পার্ম, দিস ইজ কল্ড অ্যাসপারমিয়া। এরপর হতে পারে ইনঅ্যাবিলিটি টু মেট, আমি রেডিয়েশন অ্যাপ্লাই করলাম, ইনসেক্ট মেটিং করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ইরাডিয়েশন মে অ্যাফেক্ট দ্য মেটিং বিহেভিয়ার of the males so that the female are not stimulated for mating by the apply of radiation. তাহলে তিনটা কারণ আমরা এই স্লাইডে দেখছি, এক হচ্ছে ইনফেকান্ডিটি, অ্যাসপারমিয়া, ইনএবিলিটি টু মেট। আর কি হতে পারে? ডমিনেন্ট লিথাল মিউটেশন, মিউটেশন ঘটতে পারে। মিউটেশন means certain dose of irradiation cause inability to produce মেল এন্ড ফিমেল সেলসে জার্ম সেলকে প্রডিউস করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। যেমন একটা আছে যে ইএমএস, এমএমএস, এগুলোর নাম ইথাইল মিথেন সালফোনেট, মিথাইল মিথেন সালফোনেট, বেলিওমাইসিন, অ্যান্টিবায়োটিক ইটসেট্রা ক্যান কজ লিথাল মিউটেশন ইন দ্য জার্ম সেল। জার্ম সেল মিন্স সেক্স সেলকে এরা ইনঅ্যাবিলিটি করে ফেলে, নষ্ট করে ফেলে, সেটা রেডিয়েশনের মাধ্যমে। তাহলে অনেক সময় ছোটখাটো প্রশ্ন আসে যে রেডিয়েশন অ্যাপ্লাই করার ফলে ইনসেক্ট স্টেরিলাইজ হয়, কি ইফেক্ট হয় ইনসেক্টের উপরে, কি কি ইফেক্ট হতে পারে? তাহলে চারটা ইফেক্ট আমাদের মেন, একটা হচ্ছে ইনফেকান্ডিটি, অ্যাসপারমিয়া, তারপরে 3 নম্বর হচ্ছে ইনএবিলিটি টু মেট, এন্ড লাস্ট হচ্ছে ডমিনেন্ট লিথাল মিউটেশন। এই হচ্ছে রেডিয়েশন। লাস্ট একটা পয়েন্ট আছে আমাদের, এখন হচ্ছে রেডিয়েশনের অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ তোমরা পারবে, এই জাস্ট একটু রিডিং করলে হবে কি অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজেস আছে। লাস্ট পয়েন্টটা আমাদের কি? লাস্ট পয়েন্টটা হচ্ছে যে ইনসেক্ট স্টেরিলিটি বাই কেমোস্টেরিলাইন, কেমিক্যাল দিয়ে ইনসেক্টকে স্টেরিলাইজ করা। তাহলে প্রথমটা ছিল সাইটোপ্লাজমিক ইনকমপ্লিটি, 2 নম্বরটা কি ছিল যেন? হাইব্রিড স্টেরিলিটি, 3 নম্বর কি ছিল যেন? মনে আছে কিনা তোমাদের? প্রথমটা ছিল সাইটোপ্লাজমিক ইনকম্প্যাটিবিলিটি, 2 নম্বর কি ছিল? হাইব্রিড, 3 নম্বর মেল স্টেরিলিটি, 4 নম্বর স্টেরিলাইজ করা, 5 নম্বর হচ্ছে কেমিক্যালের মাধ্যমে স্টেরিলাইজ করা। এটাকে আমরা কি বলি? কেমোস্টেরিল্যান্ট। কেমোস্টেরিল্যান্ট, স্টেরিলাইজ মেকিং স্টেরিলাইজ বাই কেমিক্যাল, দিস ইজ কল্ড কেমোস্টেরিল্যান্ট। ঠিক আছে? That means any chemical that can inhibit the growth of gonads or interfere with the reproductive capacity of an insect in any other way, such as prevent population and production of viable eggs, induce dominant lethal mutations, inhibit the development of progeny at any stage, egg, larva, pupa, any stage, is called chemosterilant. That means আমরা যদি সহজে বলি যে কেমিক্যালটা স্টেরিলাইজ করার জন্য ব্যবহার হয় তাকে আমরা কেমোস্টেরিলাইন বলি। এটাই জাস্ট একটু লিখবে তোমরা। এখন কেমোস্টেরিলাইন কয়েক ধরনের হতে পারে, কি কি হতে পারে? মেল ফিমেল কেমোস্টেরিলাইন হতে পারে, মেল কেমোস্টেরিলাইন হতে পারে, মেল ফিমেল বোথ কেমোস্টেরিলাইন হতে পারে। তাহলে কিছু কেমিক্যাল আছে শুধু ফিমেলের উপর কাজ করবে, কিছু কেমিক্যাল আছে শুধু মেলের উপর কাজ করবে, কেমিক্যাল আছে মেল ফিমেল বোথ ইনসেক্টের উপর কাজ করবে। ক্লিয়ার? এখন কেমোস্টেরিলাইন কি কি কেমোস্টেরিলাইন হতে পারে? আসলে কিছু গ্রুপ অফ কেমোস্টেরিলাইন এখানে আছে, দেখো গ্রুপস অফ কেমোস্টেরিলাইন। 1 নম্বর হচ্ছে অ্যালকালাইটিং এজেন্ট হতে পারে। অ্যালকালাইটিং এজেন্টের মধ্যে অ্যাফোলেট, অ্যাফোমাইড, অ্যাফক্সিমাইড, জাস্ট নাম কয়েকটা জেনে রাখা, অন্য কিছু না এখানে। তাহলে আমাকে অনেক সময় প্রশ্ন আসতে পারে, 2-3টা কুইজ বা এসব আসতে পারে যে কেমোস্টেরিলাইনের নাম লেখো যেটা ইনসেক্টের স্টেরিলাইজ করার ব্যবহার হয়। সেক্ষেত্রে অ্যাফোলেট গ্রুপের একটা নাম রাখলে বা 2-1টা নাম জানলেই হবে। তারপরে অ্যান্টি বায়োমেটাবোলাইটস একটা কেমোস্টেরিলাইন। অ্যান্টি মেটাবোলাইটস মিন্স আমরা বায়োলজিক্যাল ফাংশন, দ্যাট মিন্স আমাদের বেশ কিছু তোমরা তো জানো এনজাইম এবং প্রোটিন যে এনজাইম হয়, এনজাইম গুলি আমাদের নিজস্ব তৈরি হয় আমাদের বডিতে, যে কোনো হিউম্যান বডি বা প্লান্ট বডিতে বাইরে থেকে দিতে হয় না, এনজাইম বা প্রোটিন গুলি নিজে তৈরি করে, তৈরি করে তার নিজের ফাংশন তো অ্যাপ্লাই করে। যেমন আমরা খাওয়া দাওয়া করি, খাওয়া দাওয়াকে ডাইজেস্ট করার জন্য এনজাইম সিক্রেট হয়, এই এনজাইম আমার বডি সিক্রেট করে। এখন এই কিছু কিছু এনজাইম আছে যেটাকে অ্যান্টি মেটাবোলাইট বলি। মেটাবলিজমের ক্ষেত্রে অ্যান্টি কিছু মেটাবোলাইট অ্যাপ্লাই করা, যেটা হচ্ছে
মনে হবে ভিতরের ওই এনজাইমের মতোই, কিন্তু ভিতরে দিলে ওইটার সাথে সে কনফিউজ করে বডি আর বুঝতে পারবে না। না বুঝার কারণে ইমব্যালেন্স হবে এবং ইনসেক্ট আসলে একটা নির্দিষ্ট স্টেজ পরে আর বাড়বে না। দিস ইজ কল্ড অ্যান্টি-মেটাবোলাইটস, স্ট্রাকচারালি রিলেটেড টু বায়োলজিক্যালি অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স। একেবারেই ভিতরে যে আমাদের এনজাইম হয় সেম স্ট্রাকচারের, কিন্তু বাইরে থেকে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারলাম। ডিউ টু দেয়ার স্ট্রাকচারাল সিমিলারিটি, the biological system fails to distinguish them from their own natural substance. যার কারণে আর ওই বায়োলজিক্যাল ফাংশন গুলি হয় না, মেটাবোলাইট হয় না, ইনসেক্ট না মেটাবোলাইট না হওয়ার কারণে মারা যায়। এগুলো হতে পারে পিউরিন কম্পাউন্ড, পাইরিমিডিন কম্পাউন্ড যেটা হচ্ছে ডিএনএ এর কম্পোনেন্ট, আবার হচ্ছে ফলিক অ্যাসিড, এইগুলি হতে পারে অ্যান্টিমেটাবোলাইট। আর মিসেলেনিয়াস কিছু কম্পাউন্ড আছে, মিসেলিয়াস কম্পাউন্ড কিছু হতে পারে। এনিওয়ে, এখন একটা অ্যাডভান্টেজেস ডিসঅ্যাডভান্টেজেস এমনি নরমালি কয়েকবার ধরুন। অ্যাডভান্টেজেস হচ্ছে যে 99% পেস্ট কন্ট্রোল এগেইনস্ট, এটার ক্ষেত্রে পেস্টিসাইডের ক্ষেত্রে যদি 90% হয় ওটা 100% বা 99%। এইগুলি কিন্তু আমরা ট্রপিক্যালি অ্যাপ্লাই করতে পারি বা ইনজেকশনের মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করতে পারি, ডাস্টার স্প্রে এগুলো ব্যবহার করে অ্যাপ্লাই করতে পারি, অথবা সরাসরি খাওয়িয়ে দিতে পারি ইনসেক্টকে ওরালি। আর কি করতে পারে, সাধারণত চিপা, সস্তা, ইরাডিয়েশন ইজি অ্যাপ্লাই করা, এইগুলি অ্যাপ্লাই করে করতে পারে। ডিসঅ্যাডভান্টেজেস হচ্ছে যে কিছু কার্সিনোজেনিক ইফেক্ট আছে বা ফাইটোজেনিক ইফেক্ট আছে, যে ক্যান্সার হতে পারে বা এই জাতীয় কিছু ডিজিজ হতে পারে। সেই কারণে এটা হচ্ছে স্টেরিলিটি। ইনসেক্ট স্টেরিলিটিতে যে প্রশ্নগুলি পড়লাম, দেখো আমরা অটোসাইডাল মেথড কি এটা জানলাম, তারপরে হাউ মেল ইনসেক্ট স্টেরিলাইজ হেল্প টু পেস্ট ম্যানেজমেন্ট, কিভাবে মেল ইনসেক্ট পেস্ট ম্যানেজমেন্টে কাজ করে, অথবা হয় আর দ্য মেল ইনসেক্ট স্টেরিলাইজ ফর এফিশিয়েন্ট পেস্ট ম্যানেজমেন্ট, এফিশিয়েন্ট পেস্ট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে মেল ইনসেক্ট কেন ইফেক্টিভ। আর কি পড়লাম যে briefly describe the irradiation method of insect sterility or briefly describe the method of chemosterilant, এইগুলো আরো হতে পারে মেথড, এই মেথড গুলো আরো হতে পারে। বুঝতে পারছো কিনা তোমরা? আর 5 নম্বর হচ্ছে briefly describe the chemosterilant, like this. তোমাদের কারো কোনো এই যে স্টেরিলাইজেশন মেথড সম্বন্ধে প্রশ্ন আছে? প্রথম দুইটা মেথডে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলেন নাই মনে হয়। প্রথম দুটো মেথড আসলে অত ফ্রিকুয়েন্টলি ব্যবহার হয় না বা অত অ্যাপ্লাই হয়নি। মেথড হতে পারে এই দুটো মেথড, ইনকমপ্লিট হয় অনেক সময়, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি এখনো ব্যবহার হয় না এটা। বুঝতে পারছো? ল্যাব পর্যায়ে আছে এগুলি। আর কারো প্রশ্ন? আর প্রশ্ন আছে? তাহলে কি নেক্সট ইসে যাবো কিনা আমি, না থাকবে? কি বলো? আজকে থাক স্যার। আজ থাক না? হ্যাঁ, তাহলে কালকে কখন আবার বলো তো? নেন স্যার। কালকে কি নেওয়া যাবে ক্লাস? হ্যাঁ স্যার, শিওর। কয়টায় বলো, আমি সেইভাবে শিডিউল করব। আমি আজকে এই সপ্তাহে নিয়ে পরের সপ্তাহে নিব না, পরের সপ্তাহে কে বলো 10টার দিকে দেওয়া যাবে স্যার। 10টায় না? কালকে কোনো ক্লাস না থাকলে চলবে স্যার। 10টায় নিব না 10:30টায় নিব, কারণ 10টায় এসে এই যে ওপেন করা করা সমস্যা হয় তো। বলো স্যার সিআর বলতে পারবে আরো যদি ক্লাস থাকে। হ্যাঁ, একটু জানাইলে আমার সুবিধা, নাহলে সেইভাবে শিডিউল করা ভালো, তাই না? আচ্ছা স্যার, সিআর আপনাদের সাথে যোগাযোগ করব। সিআর বলতে পারবে। সিআর কি অনকুর না? জি স্যার। অনকুরকে তাহলে আমার সাথে একটু যোগাযোগ করতে বলো, তাহলে আমি সেভাবে তোমাদের সাথে কথা বলে আমার সাথে কথা বলতে বলো, সেভাবে কালকে ক্লাস নিব। আমি পরের সপ্তাহে নিব না, এই জন্য এই সপ্তাহে নিয়ে আমারটা শেষ করব। জি স্যার। তো ঠিক আছে, তোমরা ভালো থাকো, সাবধানে থাকো।
আর একটু কষ্ট হবে তোমাদের, কারণ অনলাইনে আসলে অনেক সময় অনেক প্রশ্ন করা যায় না, আমিও স্যাটিসফাইড না অনেক সময়। স্যার বলো ফাইন, বলো। আপনার কোর্স স্যার মানে স্যার আমাদের এন্টোমোলজি কোর্স টাইটেলটা যদি বলবেন এন্টোমোলজি কোর্স টাইটেল বলো। স্যার আমাদের কোর্স টাইটেল ও এইটার কোর্স টাইটেল হচ্ছে তোমাদের দেয়া হয়েছে মনে হয়, না দেয়া হয়নি? এই এন্টোমোলজির কোর্স টাইটেল হচ্ছে পেস্ট এন্ড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট। পেস্ট এন্ড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট, বুঝতে পারছো? জি স্যার থিওরিটিক্যাল আর প্র্যাকটিক্যালে হচ্ছে ও সেম, কিন্তু ইএনটি 301 আর ইএনটি 302। ঠিক আছে, আর কোনো কারো প্রশ্ন না থাকলে আমরা শেষ করি না? স্যার পিডিএফ টা স্যার, দিয়ে দিলে ভালো স্যার হয়। একটা কথা ছিল, স্যার পিডিএফ এর হ্যাঁ, সাথে বলো। এমএস ফাইল মানে ওয়ার্ড ফাইল গুলো দিলে ভালো হতো, পিডিএফ এর ছবিগুলো আসে না। পিডিএফ কেন? পিডিএফ তো করিনি আমি। এনিওয়ে শোনো, কি বলে, আমি যখন আসবে শীট দিয়ে দেবো, অসুবিধা নাই, শীট দিয়ে দিব তোমাদের। ঠিক আছে, ওই যে নোট, ক্লাস নোট, পরীক্ষার আগে তো ক্লাস নোট লাগবেই তোমাদের। আমি একেবারে হুবহু যেটা পড়াইলাম তাইতে বেশি আছে ওখানে, স্যার নোট এবং ওই ধরনের। স্যার নোট স্যার- গুলো তো স্যার ক্যাম্পাস খোলার পরে দেওয়া লাগবে স্যার। হ্যাঁ, ক্যাম্পাস আমার রেডি আছে, স্যার তখন তো অথবা যে কোনো এসে একজন নিয়েও যেতে পারে, নিতে পারে, অসুবিধা নাই। স্যার তখন পড়ার চাপ বেশি হয়ে যাবে না স্যার। তোমাদের ইয়ারকে বলো যে রিপোর্ট নিয়ে নিতে আমার কাছ থেকে একজনকে, ঠিক আছে? স্যার পিডিএফ আকারে দিয়ে দিলে স্যার সবাই পেয়ে যেতে পারে স্যার, ডাউনলোড করে দিতে পারে স্যার। স্যার একটা ওয়ার্ড ফাইল আকারে দিলেও হবে, সমস্যা নেই। আমরা না, PDF করে পিডিএফ আকারে থাকে, তোমার দেখি ওকে দেওয়ার চেষ্টা করবো। পিডিএফ আকারে দেওয়ার চেষ্টা করবো। ঠিক আছে, তোমরা ভালো থাকো সবাই, আর কালকে স্যারকে মেসেজ যোগাযোগ করে ক্লাস কি করতে বলো। ভালো থাকো সবাই, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার।